एक बजुर्ग नूं टास्क फोर्स के गुंडे लत्तां बाहां तो घड़ीस के बाहर सुट रहे ने। इस बजुर्ग की उम्र 75 साल तो उपर ही दसी जाती है। ये जो 75 साल का बजुर्ग है बड़ियां इच्छावां बड़ियां सदरां लैके पहुंचया होना है। शायद ये किते पंजाब तो दूरों ही आया होवे, जिन्हें पता नहीं अपनी बस का किराया किवें इकट्ठा कीता होना है, किवें किन्ने बजे उठ्या होएगा जां रात दा ही बाहर किते परिक्रमा दे विच इंतजार कर रहा होवेगा ते उहनूं अपने स्थान के उत्तों ही धक्के पए होण तां फिर उहदे मन के उत्ते की बीत रही होवेगी। जो दरबार साहिब दे विच गुंडा फोर्स जिहड़ी है श्रोमणी कमेटी वालों तैनात ये करदी है ते इन्हां नूं रोकिया नहीं जांदा, इहदे लई कौन जिम्मेवार है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ बहुत बार शिकवे करते हैं, करने भी चाहिए ने कि ਜਦੋਂ फौज 84 ਦੇ ਵਿੱਚ दरबार साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। मैं सवाल करना चाहना है ये श्रोमणी कमेटी ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ठीक ठाक हो। सो बहुत अहम एक मसला ਜਿਹੜਾ है ਅੱਜ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ देखने ਨੂੰ मिल रहा है। एक वीडियो ਜਿਹੜੀ है वायरल हो रही है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ टास्क फोर्स के गुंडे लत्तां बाहां तो घड़ीस के बाहर सुट रहे ने। इस बजुर्ग की उम्र 75 साल तो उपर ही दसी जाती है। जिहड़ा बजुर्ग बहुत मन दे विच सदरां लैके श्री दरबार साहिब अमृतसर पहुंचया होना है। सो दरबार साहिब दे विच 2:30 बजे सवेर की घटना दसी जाती है जदों पालकी साहब नूं दरबार साहिब तक लिजाया जाता है। सो ये अलौकिक नज़ारा होंदा है जिस वेले जे आपां कहीए कि कुल कायनात उस वेले जिहड़ी है उस दृश्य नूं देख रही होंदी है ते बड़ा खूबसूरत नज़ारा होंदा है। ये जो 75 साल का बजुर्ग है बड़ियां इच्छावां बड़ियां सदरां लैके पहुंचया होना है। शायद ये किते पंजाब तो दूरों ही आया होवे, जिन्हें पता नहीं अपनी बस का किराया किवें इकट्ठा कीता होना है, किवें किन्ने बजे उठ्या होएगा जां रात दा ही बाहर किते परिक्रमा दे विच इंतजार कर रहा होवेगा ते ताकि वो 2:30 बजे पालकी साहब नूं मोढा दे सके जां फुल बरसा सके। पर उन्होंने नहीं सी पता कि उस पवित्र अस्थान ते पहुँच के उत्थे जिहड़ी गुंडा फोर्स है उहदे नाल इन्नी बदसलूकी करेगी कि जिहड़ी शायद उहनूं मारदे दम तक ना भुल सके। ये गल्लां कोई वधा चढ़ा के नहीं कीतियां जा रहीआं। एक हर एक बंदे दी सैल्फ रिस्पैक्ट हुंदी है ते जदों आपां सिੱਖੀ नूं परनाए होए इन्हां स्थानां दी गल करदे हां, साडा सर्वोच्चम स्थान जिहड़ा श्री दरबार साहिब है, जिथों मनुखता की गल चलती है, जिथों भाई कन्हैया की गल चलती है, जिथों गुरु साहिबाना की, गुरु अमरदास साहिब की, गुरु रामदास साहब की गल चलती है, गुरु नानक साहब की गल चलती है। वो गुरु साहिबान उन्हां दी गल चलती है जिन्हां ने जिहड़े ने मलम पट्टी की दुश्मनां दे भी, ते वो भाई कन्हैया जिन्हें दुश्मनां नूं भी पानी पियाया ते अज उसे धरती के उत्ते अपने ही बजुर्गों के नाल 75 साल का बजुर्ग जिन्हें आज़ादी भी शायद देखी होवे जां वो आज़ादी तो पहलां दी वंड दा संताप हंडा के इधरले पासे पहुंचया होवे ते उहनूं अपने स्थान के उत्तों ही धक्के पए होण तां फिर उहदे मन के उत्ते की बीत रही होवेगी। इस वीडियो के वायरल होने तो बाद जो पंजाब या फिर दुनिया भर दे विच वसन वाले पंजाब दे नाल संबंधित या फिर पूरे भारत दे नाल पाकिस्तान दे नाल संबंधित लोग ने उन्हां दे मनां दे उत्ते की बीत रही होवेगी इस वीडियो नूं देख के। असीं इहदे विच कोई किसी दी बेपत्ती जां जानबुझ के नहीं, क्योंकि साडा कोई लाहा नहीं है। अज दी नौजवानी या फिर अज जिथे दुनिया पहुंच चुकी है उस आधार के उत्ते असीं गल करते हैं कि किन्नी रिस्पैक्ट हर एक शख्स नूं देनी चाहिदी है, होनी चाहिदी है। ते जो दरबार साहिब दे विच गुंडा फोर्स जिहड़ी है श्रोमणी कमेटी वालों तैनात ये करदी है ते इन्हां नूं रोकिया नहीं जांदा, इहदे लई कौन जिम्मेवार है। एक पासे असीं पंजाब पुलिस दे उत्ते बहुत एलीगेशन जिहड़े ने दोष लाउने आ जो सच्चे भी है ने कि पंजाब पुलिस बहुत धक्का करदी है, नाकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खड़े करके चपेड़ा मार दित्तियां जांदियां। करोना काल दे विच बड़े लोकां नूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ, डांगा मारियां गईयां, ਜਾਂ फिर 84 तो बाद ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ गए। ਅਸੀਂ बहुत कुछ कहने आ कि पंजाब पुलिस इस तरह करदी है, पंजाब पुलिस इदां करदी है। सो जदों असीं गुंडा फोर्स जिहड़ी टास्क फोर्स रखी हुई है दरबार साहब दे विच जदों इन्हां दीयां कारगुजारियां वेखदे हां ते किते ना किते लगदा भी KPS गिल दे रस्तियां दे उत्ते ਚੱਲਣ वाले, सैणी दे रस्तियां ते ਚੱਲਣ वाले ये लोग ने।
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਐ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਬੇਪੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਈ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ, ਇਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਾਵੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਦਾਂ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਫੈਂਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਆ ਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ % ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੌਬਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਕੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਮੰਨਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ,
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 90 ਲੱਖ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੂ ਬਹੂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਰਦ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਖਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਦਣ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 248 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ, ਐਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚੜਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਆਹਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।